Very good evening, dear students. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ in the science class and in the chemistry part I am taking the chapter matter in our surroundings. Now in the beginning try to understand the meaning of this chapter name. Here there is a word surroundings. What do you mean by this surroundings? Okay, what we are seeing around us or simply the nature is the surroundings, right? Matter, what do you mean by this matter? Okay, right. So in chemistry, matter means anything. Matter, first try to understand the meaning of matter. Okay, anything that has mass. For example, if you take this marker, it has some mass, right? And also it occupies some space, right? When we keep some on the table, it occupies some space. So similarly, to say to be a matter, that there should be as some mass and then some occupy some space, right? For the matter, definition is anything that has mass and occupy some space. This is the definition for matter. Now matter, for example for the matter is, take an example as book. Book is a matter. So in our surrounding, the matter is in some of the forms. Basically, the matter in our surrounding are classified into three types. Okay, or simply we can call this one as states of matter. Okay, the first one is solids, next one is liquids, and then gases. So if you take any matter in our surrounding, those is in the form of either solids or liquids or gaseous form, right? For example, if I take this duster, it's a form of a solid. This matter is in the form of a solid. Water is a matter is in the form of liquid. So what we are using, this oxygen, that is in the form of gaseous form, right? So now try to understand. So in our textbook they are mentioned some of the names. So I will write these names here. So in the exercise, page number 3, they are asked some questions. Which of the following are matters? Their names they are given is, first one is chair, air, love, smell, yet, almonds, thought, cold drink, so and also smell of perfume. Now let us decide among these objects which are the matter. So as per the definition we learned that matter means it has some mass, occupies some space, and also we learned matter is in the form of liquid, solids, liquids and gaseous. Now look at this chair is in the form of a solid, hence chair is a matter. Okay, no doubt here, chair is an object, so chair is a matter. Now come to this air.
air is in the gaseous form. So air is also a matter. So even though air is invisible to us, so even though if it is invisible also, air is a matter. Now love is not a matter. Love is a feeling. It's just a feeling. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಈಗ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಲವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಲವ್ ಇಸ್ a just feeling. Now come to this smell. Here our nose sense the smell. Its smell is only a sensation. It's not a matter. Smell ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋಸ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೇಟ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೊಂದು ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಇದೆ, ಈ ಹೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್. Now almonds. So this we are eatable objects. So almonds is in the form of a solids. Now, so since it is a solid, so it is also a matter. Now next one is thought. ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫೀಲ್. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಕೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ ಫೀಲ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವೀಗ ಒಂದು ಬೇಕ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮು, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಲಿಡ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್? ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ matter. Smell means it's a sensation recognized by the nose. So you need to understand the meaning of this matter. Okay, the first question in your exercise they are asked to classify this. Which of the following is a matter? So for the first question we are given that the answer is chair is a matter, air, and then almonds, cold drink is a matter. All others are love is a feel. So heat is a feel, thought is a feel, cold is a feel, smell is a sensation. Here also smell is a sensation. So here particles of perfume anta kelidre, so that is a matter. Okay, perfume ne ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ gaseous form ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್. ಬರೀ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ and the types of matters, states of matter, and then to recognize the matters, which is the matter and which is not a matter. Now, if I take this any matter, for an example, chair, or simply you take it as that a piece of chalk ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ನ ಪೌಡರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಆ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಿಂದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕಿಂದ, ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ಚೇರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಐರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗಿರೋದು ಚೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್? ಈಗ ನಾವು ಸೈಜ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು.
ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಾಲ್ಟ್ನ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ dissolved water. So the size of the particle is very, very, very small. Size of the particle is very, very small. Okay, some of the particles are size is different for the particles matter to matter, but in general the size of the particle is very, very, very small. Okay, right. Now, so our next concept is particles of matter. Particles of matter ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, so now just we understood the meaning of matter. Any matter is made up of particles, and particles are very, very smaller in nature. Now our next concept is ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Now first one is all of you take the textbook. So page number 2. So here the first characteristics they are given is particles of matter have spaces between them. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ, ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಚೇರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 1.1 ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ವಾಟರ್. ಆ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಲ್ಟು ಆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಬೆರ್ತೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು? ಸಾಲ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಈಗ ನಾವು look at this. Figure number 1.2. Water. In the first figure, they have taken the water, 100 ml of water. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಕರ್ಗೆ they are putting the potassium permanganate. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಬೀಕರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಬೀಕರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಕರ್ ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೀಕರಿಂದ ಬೀಕರ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮರೆಯೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ, ವೆರಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಬೆರ್ತೋಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ property of particles of matter. So particles of matter have spaces between them. So second one, now come to this. So they are given that particles of matter are continuously
moving, continuously moving. For an example, ಈಗ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬೀಕರಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಬೀಕರ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಸರಿ ಬಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸರಿ ಕಲರು ಇವೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ನ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಲಿ ಆ ನೀರೊಳಗೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಲರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಒಳಗಡೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್. Okay, so this is the second property or second characteristics of particles of matter. Okay, now next one is particles of matter attract each other. See this figure 1.3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಈಗ ಇವಳು ಈ ಕೈ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗಡೆಯಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯವರು ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇವಳು ಬರ್ತಾಳೆ, ಈ ಕಡೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕು. ಹಂಗೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ one particle attracts the another particle. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಾವು, ಈಗ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ರೈಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್, ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್, ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಬ್ಬರ್ ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡು ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Okay, so in this class we are understood the concept. First we understood the concept of matter, definition of matter, and then we look at the states of matter. So solids, liquids and gases, and then we learn which of the following are matters, and then we enter to the matter is made up of particles. That particles are very smaller in nature, and then we enter to the very important concept is what are the properties the particles of matter has. So here we will store the 3 properties. So these are the 3 properties. So ಸುಮಾರು ಸಲ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ 3 ನೀನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ
ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೂ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್.